नमस्कार, केपी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर जिला प्रभारी मंत्री शंकर बी पाटिल ने केडीपी बैठक की अध्यक्षता कर विकास कार्यों की समीक्षा की। औराद तालुका में एनएसयूआई द्वारा हिजाब के पक्ष में प्रदर्शन कर रैली निकाली। 14 फरवरी को खुलेंगे सिर्फ हाई स्कूल, कॉलेज पर बाद में निर्णय लिया जाएगा, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा। हिजाब विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत का नेतृत्व करने को तैयार फोराती। देवभूमि में बोले मोदी, कांग्रेस का फार्मूला है कि सब में डालो फूट, मिलकर करो लूट। कर्नाटक हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट के अंतरिम फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। बीदर जिला प्रभारी मंत्री शंकर बी पाटिल ने बीदर का दौरा कर केडीपी बैठक की अध्यक्षता कर जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक के दौरान मंच पर केंद्रीय राज्य मंत्री भगवंत खुआ, जिलाधिकारी गोविंदा रेड्डी, जिला पंचायत कार्यकारी अधिकारी जहीरा नसीम और एसपी किशोर बाबू मौजूद थे। बैठक में विधायक ईश्वर खंडरे, राजशेखर पाटिल, रहीम खान, सरनू सलगार, विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली, भीमराव पाटिल सहित अन्य उपस्थित रहकर जिले के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। हमारे कैमरामैन साबिर खान की रिपोर्ट। ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ। ಮತ್ತು ಬಹಳ ದಿವಸಗಳಿಂದ ಈ ಅನುಭವ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅದರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕಬ್ಬಿನ ಒಂದು ಇಳುವರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಅನೇಕ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ತಾವು ಕೂಡ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನೇ ಸಕ್ಕರೆ ಇಲಾಖೆ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ। ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನ ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರದಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಂಶೋಧಕರನ್ನ ನಮ್ಮ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ವಾರದೊಳಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಕೂಡ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ 3 ವಿಷಯ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಆ 3 ವಿಷಯವನ್ನ ನಾನು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಅವನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ। ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾವು ಜನಪ್ರತಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ತಂಡವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ನೀವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋಣ। ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಅವರೊಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಅದರ ಚುನಾವಣೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ದಿವಸ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ। ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನಾವು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ಎರಡು ಇರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧಾರವಾಡ ಕೂಡ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಮಯ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ನೀವು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಸಭೆ ಕರೆದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಬೀದರ್ ನಿಮ್ಮ ಅಂತಮ್ಮದರ ಜೊತೆ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ। ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಯಸಿ ಈ ಸಭೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಸಿಗ್ತದ ಅಂತ ಬಹಳ ಭರವಸೆ ಇದೆ। ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿ, ಈಗ ಯಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರ ಯಾರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮವರೇ ಇದ್ದಾರ, ಭಗವಂತ ಕುಮಾರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಇದ್ದಾರ, ಅವರು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರೋರು ಇದ್ದಾರ, ನನಗೇನು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವರಲ್ಲ। ಸುಭಾಷ್ ಕಲ್ಲೂರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಪಾಪ 4 ಸಲ 5 ಸಲ ಚುನಾವಣೆ ಆಡಿದೀವಿ, ನಮ್ ಭಗವಂತ ಕುಮಾರ್ ಪಾಪ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದ್ಸಲ ಲವ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂತ, ಲವ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬು 5 ಸಲ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಚುನಾವಣೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 1 ಸಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಎದ್ರು 4 ಸಲ ನಾನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ। ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸುಭಾಷ್ ಕಲ್ಲೂರ್ ಅವರಿಗೆ, ಶೈಲೇಂದ್ರ ಬಲ್ಯಾಳ್ ಅವರಿಗೆ, ಇವತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇರೋದು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಆ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇವತ್ತು ರೈತರೇನು ಕಷ್ಟದಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ। ಇವತ್ತು ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮವರೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರ, ನಿಮ್ಮವರೇ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರ, ತಾವು ದಯಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ 20 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದೀನಿ। ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಕೂಡ ಮನೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದೀನಿ।
ತಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಯಾರು ಆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಯಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಸಹಕಾರ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುಪಾದಪ್ಪ ನಾಗಮಾರ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ದಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮಗೆ, ಸಹಕಾರ ರಂಗದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳೆಸಬಾರ್ದು, ಸಹಕಾರ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರು ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ, ಬೀದರ್ ಸಹಕಾರಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿನೂ ಪಾವತಿ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು, ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾರ್ಯಾರು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾರ, ಯಾರು ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರ ಮ್ಯಾಗ 64 ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗಿದೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾರೆ, ನಿಮ್ ಡಬಲ್ ಇಂಜನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅವ್ರು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ರಿ. ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾರ, ಯಾವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ದಾರ, ಯಾವ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ದಾರ, ಯಾವ ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದಾರ, ಯಾವ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾರ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಡಬಲ್ ಇಂಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಮಾಡಿ. ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿ. बीदर जिला प्रभारी मंत्री शंकर बी पाटिल ने बीदर दौरा पर जिला भाजपा कार्यालय में चर्चा की। इसके बाद वह पत्रकारों से बात करते हुए हिजाब विवाद पर उन्होंने कहा कि मामला उच्च न्यायालय में चल रहा है और अदालत से बढ़कर कुछ भी नहीं है, सभी अदालत के फैसले का आदर करते हैं। एक सवाल के जवाब में पाटिल ने कहा कि विपक्ष का ही भाजपा पर आरोप लगाना है। हमारे कैमरामैन साबिर खान की रिपोर्ट। ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಾನು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತು KDPಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಈಗ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮನವಿಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಬಿಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇಲ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಕೂಡ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನನಗೂ ಕೂಡ ಮನವಿ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ನಂದೇ ಸಕ್ಕರೆ ಇಲಾಖೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೋರ್ಟು ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಕೋರ್ಟಿನ ನಿರ್ಣಯದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡವ್ರು ನಾವಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ಕಾರ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಚುನಾವಣೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತಾರಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಇದೆ, ಸಂವಿಧಾನ ಇದೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇದೆ. ಇವನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಅದು. ನಾನು ಕೋರ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. औरा तालुका में NSUI द्वारा हिजाब के पक्ष में प्रदर्शन कर रैली निकाली गई। तहसीलदार के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपकर अपना पक्ष रखा। इस NSUI के हिजाब का विरोध करने वालों का खंडन किया। इस अवसर पर कांग्रेस के प्रधान कार्यदर्शी अरणप्पा पाटिल और सोशल मीडिया अध्यक्ष ने मीडिया से बात की। हमारे संवाददाता अलीम पासा की रिपोर्ट। NSUI ಇಂದ ಇವತ್ತು ಒಂದು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬರ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 15 ದಿನ ಹಿಡಿದು ಅವು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಕೋಮುಗಲಭೆ ಆಗ್ಲತ್ತದ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಾವು ಯಾರು ಈ ಕೋಮುಗಲಭೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಒಂದು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಗುಂಡಾ ಕಾಯ್ದೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಶಾಲೆ ದೇವರ ಶಾಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಲೆ ಅಂದ್ರು ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ ಅಂತಾರ. ಆ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಅದು ಹೋಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಂತ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಕೋಮುವಾದಿ ಸಂಘಟನೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಗಳಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ವಿರೋಧ ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶರಣಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ NSUI ಸಂಘಟನೆ ಔರಾದ್ ವತಿಯಿಂದ ತಾಲೂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಕೇಸರಿ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಶಾಲ್ಗಳ ನಡುವೆ ಏನು ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಡೀ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಉರಿತಾ ಇದೆ. ಯಾರೋ ಕಾಣಲಾರದ ಕೈಗಳು ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೋಮು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಬಂಧಿಸಬೇಕು. ಈ ಘಟನೆಗೆ ಯಾರು ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ
ಯಾರೋ ಕಾಣಲಾರದ ಕೈಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಕೂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಆ ತಪ್ಪಿಸ್ತರ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡಲೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಅವರಾದವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಘನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದೀವಿ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಏನು ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆ ಇದೆ, ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಗೂ ಕೂಡ ಅನುಮಾನ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನ ಎದ್ದು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ನಾಗ ಆಗಿನ ಘಟನೆ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿ ಆಗೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಕೂಡ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಹೋದರಿಯರು ಬುರ್ಕಾ ಮತ್ತು ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇದೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಡನ್ ಅಂತೇಳಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಬುರ್ಕಾ ಹಾಕೊಂಡ್ರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ, ಇವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೋಗುವಾಗ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದು ತೀರಾ ಖಂಡನೀಯ. ಅವ್ರು ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಅಂಥವರೇ ಇರಲಿ, ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಿಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಬುರ್ಕಾ ಈ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಬಂದು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸರ್ಕಾರ ಲೆವೆಲ್ನಾಗ ಮಾಡಲಿ, ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗುರ್ದಳಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಪ್ರಚೋದಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳ್ತದೆ. ಎಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋ ಬಚಾವೋ ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಯಾರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಹೋದರರು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರ, ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬುರ್ಕಾ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಮನವಿ ಇದೆ, ತಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ, ಯಾರು ಮಾತಿಗೂ ಕೂಡ ಬಲಿಯಾಗದೆ ತಾವು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಮತ್ತು ನೀವು ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಚೋದನೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನೀವು ಈ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸುಧಾಕರ್ ಕೋಳು, जिला सामाजिक जालताड़ अध्यक्ष बीदर। अब देखते हैं समाचार राज्य के। राज्य सरकार ने राज्य भर में 10वीं कक्षा तक के सभी स्कूल सोमवार से खोलने का फैसला किया। हालांकि सभी प्री यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज को आने वाले तारीखों में खोलने का फैसला किया जाएगा। कर्नाटक उच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों की पीठ ने 14 फरवरी को हिजाब मुद्दे से संबंधित याचिकाओं पर अगली सुनवाई आगे बढ़ाने के बाद मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि राज्य सरकार बाद में पीयू और डिग्री कॉलेज खोलने पर निर्णय लेगी। शिक्षा मंत्री वीसी नागेश, गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद श्री बसवराज बोम्मई ने कहा, हमने पहले चरण में सोमवार को 10वीं कक्षा तक के स्कूल खोलने का फैसला किया है और दूसरे चरण में पीयू और डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। यह कहते हुए कि हिजाब केसर चोरी की पंक्ति में कुछ हद तक सरकार की विफलता शामिल है। विधान परिषद के अध्यक्ष बसवराज होराती ने कहा कि अगर सरकार संबंधित मंत्रियों की बैठक आयोजित करने के लिए आगे आती है तो वह इस मुद्दे को हल करने के लिए मध्यस्थता का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। अधिकारी समुदाय के नेता, कुलपति, कॉलेज प्रबंधन, माता पिता और कुछ छात्र, उन्होंने कहा अगर इस तरह की बैठक बुलाई जाती है तो हम निश्चित रूप से सरकार के समर्थन से समाधान ढूंढेंगे। हमें इस मुद्दे को तुरंत अपने राज्य में सुलझाना होगा, भले ही इस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान दिया जा रहा है, दूसरों को इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आज बीजापुर शहर के विभिन्न सड़कों पर पुलिस ने अपना प्रदर्शन किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार बताया गया कि यह मार्च पुलिस शहर कानून व्यवस्था बनाए रखने और ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम रखना ही इसका उद्देश्य है। हमारे संवाददाता फिरोज शेख की रिपोर्ट। राज्य में सत्ताधारी दल हिजाब विवाद को हवा देकर भटकाने के लिए हथकंडे अपना रहे हैं। विपक्ष के नेता सिद्धरामैया ने आरोप लगाया कि भाजपा के पास दिखाने के लिए कोई कल्याणकारी उपाय नहीं है और हर बार चुनाव नजदीक आने पर वे ऐसे मुद्दे उठाते हैं। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद महिलाएं, दलित, किसान, मजदूर और अल्पसंख्यक पीड़ित हैं। मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद कोई जनहितैषी कदम नहीं उठाया। कर्नाटक में भी कुछ ऐसा ही हाल है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विकास कार्य नहीं होने से वे हिजाब का मुद्दा उठाकर लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। मुस्लिम महिलाएं अब तक हिजाब पहनती आई हैं। अचानक से यह मतदाताओं को लुभाने का मुद्दा बन गया है। जब हम स्कूल जा रहे थे तो हमने कभी किसी को भगवा बस्तर पहनकर स्कूल आते नहीं देखा। अब संघ परिवार स्टॉक खरीद रहा है, छात्रों को बांट रहा है और उन्हें पहनने के लिए मजबूर कर रहा है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद, देखते हैं अन्य समाचार। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में आयोजित जनसभा में पीएम मोदी ने उत्तराखंड के विकास कार्यों का जिक्र किया और पहले की सरकारों की निष्क्रियता पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि 5 साल में डबल इंजन की सरकार पूरी ईमानदारी और निष्ठा से आपकी सेवा में लगी हुई है। उत्तराखंड को एक नई पहचान मिल रही है। वोटर कभी अच्छे काम और अच्छे इरादों को नहीं भूलते। उन्होंने अपने संबोधन में क्या खास बातें कही। विकास तभी होता है जब भेदभाव के बिना काम होता है। डबल इंजन की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के संकल्प के साथ काम कर रही है। लेकिन हमारे विरोधियों के कारनामे आपको याद हैं। हमारे विरोधियों का फार्मूला यह है, सब में डालो फूट, मिलकर करो लूट। पूरे देश में कांग्रेस की नीति यही रही है। ये देश में जात पात, मत, मजहब, भाषा, राज्य के नाम पर और अन्य क्षेत्रों में फूट डालते हैं। उत्तराखंड से ज्यादा इस साजिश का शिकार और कौन हुआ होगा। इन्होंने हमेशा कुमायूं और गढ़वाल में लड़ाई कराने की कोशिश की, पर डबल इंजन सरकार ने दोनों के लिए डबल काम किया। चाहे तराई हो चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो, हमारे लिए पूरा उत्तराखंड देवभूमि है। कर्नाटक हिजाब विवाद पर गुरुवार को हाई कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा था कि जब तक यह मामला कोर्ट में लंबित है तब तक छात्रों को हिजाब या फिर धार्मिक प्रतीक पहनने पर रोक लगाई जाती है। कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले कई दिनों से यह मामला विवादों में है। दरअसल कर्नाटक में कॉलेज के भीतर हिजाब पहनने पर पाबंदी लगने के बाद उडुपी में छात्राएं इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं, जबकि हिजाब के विरोध में दूसरे छात्र जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। झांसी में बीएसपी प्रत्याशी व पूर्व विधायक कैलाश साहू का जनसंपर्क दिनों दिन लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां एक ओर उन्हें लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है, वहीं युवा वर्ग भी उनके साथ जुड़ता जा रहा है। उनका जन समर्थन देख विपक्षी दलों में छटपटाहट मची हुई है। झांसी विधानसभा क्षेत्र के बसपा प्रत्याशी कैलाश साहू ने क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर उनका स्वागत किया गया। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने चुनाव जीतकर यहाँ की समस्याओं का समाधान कराने का वादा किया। इस मौके पर कैलाश साहू ने कहा कि क्षेत्र में मुझे जनता का समर्थन मिल रहा है। इस दौरान उन्होंने बहन कुमारी मायावती द्वारा किए गए विकास कार्यों व जन कल्याणकारी नीतियों से जनता को रूबरू कराया। राज्यसभा में विपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक लाभ के लिए संसद का दुरुपयोग किया है। उन्होंने कहा, पीएम मोदी राज्यसभा में मौजूद थे। हमने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों, जीडीपी, राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता जैसे जरूरी मुद्दे उठाए, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। खड़गे ने कहा कि पीएम ने मुद्दों को डाइवर्ट करने और कांग्रेस को दोषी ठहराने की कोशिश की। मल्लिकार्जुन ने आगे कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने संसद का समय बर्बाद किया है। उन्होंने कहा, हमने प्रधानमंत्री को अपने मुद्दे बताए, मुद्दों को किस तरह से सुलझाएंगे इसके बारे में जवाब देने के बजाय उन्होंने मुद्दों पर से चर्चा को भटकाने की कोशिश की। उन्होंने देश के किसी भी मुद्दे पर बात नहीं की, सिर्फ कांग्रेस को गालियां दी। इससे पहले बुधवार को खड़गे ने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी संसद में केवल कांग्रेस पर हमला कर रहे थे और पार्टी द्वारा उठाए गए सवालों को जवाब देने से बचते नजर आ रहे थे। अमेरिका का बड़ा दावा, कहा यूक्रेन में अगले 48 घंटों में हमला कर सकता है रूस यूक्रेन टेंशन पर अमेरिका ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि रूस अगले 48 घंटों में यूक्रेन पर हमला कर सकता है। अमेरिका के मुताबिक रूसी सेना यूक्रेन में 9 तरफ से हमला कर सकती है। रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच सकती है। साथ ही अमेरिका अब हथियारों की सप्लाई करके
यूक्रेन की मदद करने की कोशिश में जुट गया है। अमेरिका के 2 सैन्य विमान हथियारों के साथ बुधवार को यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। अमेरिका विमानों ने यूक्रेन को लगभग 80 टन से अधिक भार के हथियारों की सप्लाई की है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सैन्य विमान अभी तक ऐसे ही 10 विमान हथियारों के साथ यूक्रेन का रुख कर चुके हैं। देखते हैं समाचार फिल्मों के। नई जनरेशन के बीच उलझे रिश्तों की कहानी बयां करती है दीपिका पादुकोण और सिद्धांत चतुर्वेदी की गहराइयां। खेल जगत के समाचार। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। विराट कोहली का बल्ला तीसरे वनडे में भी नहीं बोला, नाम किया शर्मनाक रिकॉर्ड। देखते हैं समाचार बाजार के। अगर आप खाने पीने, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बड़ी महंगाई से परेशान हैं, तो जल्द राहत मिलने वाली नहीं है। मार्च महीने तक महंगाई अभी और आपके घर का बजट बिगाड़ सकती है। ये बातें भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक पॉलिसी की समीक्षा में कही हैं। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। बीदर जिला प्रभारी मंत्री शंकर बी पाटिल ने केडीपी बैठक की अध्यक्षता कर विकास कार्यों की समीक्षा की। औराद तालुका में एनएसयूआई द्वारा हिजाब के पक्ष में प्रदर्शन कर रैली निकाली। 14 फरवरी को खुलेंगे सिर्फ हाई स्कूल, कॉलेज पर बाद में निर्णय लिया जाएगा, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा। हिजाब विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत का नेतृत्व करने को तैयार हुर्राती। देवभूमि में बोले मोदी, कांग्रेस का फार्मूला है कि सब में डालो फूट, मिलकर करो लूट। कर्नाटक हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट के अंतरिम फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। समाचारों के लिए जुड़े रहें केपी न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।